ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಲಪತಿ ಸನ್ನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ. ನಾವು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಂದು ಕುಂಬಾರ ಜಾತಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 5 ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಕುಂಬಾರರು, ಕುರುಬರು, ರೆಡ್ಡಿಗರು, ಇವರು ಸೌತ ಸಮಾಜದವರು, ಎಸ್ಸಿಯವರು, ಈ ಥರ 4-5 ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಾತಿಗಳಿದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗ್ದಿರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಥರ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ 2013ರಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ 2013ರಿಂದನೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಆವಾಗ ನಮಗಿಷ್ಟು ಬಲ ಇದ್ದಿರಾಯಿತು. ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕೋನ್ ಸರ್. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈರಾದ ಭಾಷೆ ಸರ್, ಆ ಭಾಷೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂಥ ಬೈಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬೈಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಂಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 5 ಜಾತಿನೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಮಾಮ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಈ ಥರದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ 2020ರವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಸರ್. ಆದರೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇವ್ರದ್ದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಯೋದು, ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸರ್. ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅವರಪ್ಪನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು? ನೀನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೀನೇನೋ ತಿಳಿದಿರೋನು ಆಗೋದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ. ನೀನು ಈ ಊರು ಮನುಷ್ಯನೇ. ನಾವು ಬಂದ ಅವರು ಸೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪನ್ನು ಜಾತಿಗಳು ಎತ್ಕಟ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಗಲಾಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಮೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರತು ಗಲಾಟೆಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಲಾಟೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬರೋದು, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು. ನಾವು 2001ವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಬರಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ. ಏನನ್ನ, ನಾನು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇದು ಅದು ಏನು ಅವರು ನಮಗೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಅವರೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಜಮೀನು ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮೂರ್ ರೈತರ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ, ಅರ್ಧ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಾರಿಗೂ ತೀಟುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೈದಿದ್ದ ನಾವು ಯಾರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನು 2001ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ದಾರಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರ.
ಅದ್ರಕ ನಾವಿನ್ನ ಅದು ಕಾಲಂಕ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಆಧಾರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಹತ್ರಕ ಅವರು ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಸ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ದಾರಿ ಇಲ್ದಿರ? ನಮ್ಗಿರೋದೇ ಆ ದಾರಿ, ಇನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. మాకేమీ తెలియదు అంటారు. చాలా ఆయన ఫ్రాడ్ చేస్తాడు. ఏమంటే లేని సృష్టించేది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేసింది ఈ డాక్యుమెంట్స్ దొంగతనాలు చేసేది. ఇప్పుడేం కొత్త కాదు ఆయనకి. చూడు ఈ జమానాలోనే మాకు గ్రాంట్ అయింది. మా తాతోడు పిత్రార్జితం సొత్తు. మా ఊరు జోడి ఊరు అయితే గ్రాంట్ కాపీలు వస్తాయి కదా. చూడు ఈ తర వదిలేసేసి కాకుండా ఇప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంది అట్లనే గ్రాంట్ కాపీలో. దీని వచ్చి ఇన్ని సర్వే నంబర్లు 17 మనిషిది, ఒకటి కాదు ఇద్దరు కాదు. సర్వే నంబర్ 6, 28, 29, 31, 44 సబ్ 4, 51, 89, 85 సబ్ 3, 45 సబ్ 3, 64 సబ్ 2, 4, 32, 15 ఇన్ని సర్వే నంబర్లు అప్పట్లోనే ఆయన ఖాతాకి వేసుకున్నాడు. ఎప్పుడు చిన్నప్పట్లోనే ఆయన డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసుకున్నాడు. ఇన్ని సర్వే నంబర్లు వేసుకున్న టైంలోనే ఆయనకి ఏమన్నా అయ్యేట్లుంటే 85 సబ్ 4 వేసుకోండి. అయ్యేదని తెలిసి ఇది వాళ్ళ సొత్తు కాకుండా పోయితే కూడా ఇట్లానే ఆయన ఏమరిచినాడు. అట్లా కూడా ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చి మాది అంటే ఇదేమి బాగలేదు. ఇది దీని జೊತೆಗೆ శ్రీధర్ రెడ్డి వాళ్ళకి బాగా మన క్లారిటీగా చదివి కూడా చెప్పి ఏమనేసి అంటే ఇది ఎక్స్పర్ట్ ఆర్డర్ అయింది, పక్కా డాక్యుమెంట్స్ ఉంది, మాకు కోర్టు ఉంది అనేసి శ్రీధర్ రెడ్డి వాళ్ళు కొనిచేయాల. స్టార్టింగ్ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ చూడి ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్స్ ఏమంటే మేము అంగడి దగ్గర కూర్చొని ఉంటుమే. వచ్చా ఊర్లో మనిషి వచ్చినాడప్ప అని చెప్పిందని దీనికి ఒక సైన్ అయ్యండి అని. ఏమిటి సైన్ నడుపుతుంది అప్పుడు కూడా రామకృష్ణారెడ్డి వాళ్ళది మాది జంటీలో ఉంది ఒకే నంబరు. ఈ నంబర్ని నేను సర్వే చేసి సపరేట్ చేసుకోవాలా, దీనికి ఊరు మాజర్కి ఒక సైన్ కావాలా అని. సరే అని చెప్పిందని ఇంకేం దాన్ని చదివేదే ఊరు మనిషి కదా అని చెప్పిందని ఆయనకి వేస్తుంది. దాని ఎత్తుకొని పోయి సెక్రటరీ దగ్గర ఒక రిపోర్ట్ తెప్పించుకోవాలి. ఏమనేసి నాకు ఈ ఊరు వాళ్ళు ఇద్దరు మనుషులు సపోర్ట్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసినది ఆయన. అన్నకి సెకండ్ ఏం చేసినాడు, తహసీల్దార్ దగ్గర ఇది సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి ఆర్ఐ దగ్గరికి పోయినాడు. సెక్రటరీ రిపోర్ట్ చూసి ఆర్ఐ రిపోర్ట్ వేసినాడు, వాళ్ళని చేకట్టుకోన్నాడు. అప్పట్లో ఉండే మేడం వాళ్ళని తహసీల్దార్ వాళ్ళని మాట్లాడుకొని వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. ఆయన డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయండి. ఇన్ని ఎత్తుకొని పోయి నాకు ఖాతా కావచ్చును అని చెప్పి ఖాతాకి వేసుకున్నాడు. 2013లో వేసినాడు. ఇది కాలేదు. ఏమని అంటే 6 మనిషి వాళ్ళకి పాపం మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కాదు. ఎలా అంటే పల్లె జనాలు కదా, ఏం పెద్దగా తెలిసి ఉంటుంది. అట్లా వాళ్ళు ఏం చేసినారు, వాళ్ళకి తెలియకుండా మాది 6 ఇది వాళ్ళు వేసినారు. వాళ్ళు మాది వేసినాడు. ఇద్దరిది కాదప్ప ఇది గవర్నమెంట్ది అని చెప్పేసి 2013లో క్లియర్ అయ్యాయి. గవర్నమెంట్ ఇది మీ 6 కాదు, నీది కాదు అని చెప్పేసి అన్నకేమయ్యంటే ఆయన ఈ ఊరికి తెలియకుండా గవర్నమెంట్ పైన వేసుకునేసి 8 ఇవ్వచ్చిండే లెటర్లు తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి. మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి అనేసి వాళ్ళు ఒకటి కూడా ఇచ్చిండదు. ఏమి ఏంటి నుంచి ఇవ్వలేదంటే ఈ పక్కలో ఉన్నారు కదా పెద్ద మనుషులు, చెప్పొచ్చిన మీడియా ముందు వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పొచ్చిన చెప్పు. ఏమంటే బేలల్ గోవింద్ గౌడు, రూపా మేడం వాడు వాళ్ళ పేరు చెప్పుకొని అవి ఆయన పాపము ఇచ్చేసుకోండి. ఎట్లా అంటే బేలల్ గోవింద్ గౌడ్ ఎంపికి వస్తూ ఉందంటే వాళ్ళిదే ఒకసారి ఆయన పిలుచుకొని వచ్చిండే జయరామ్ రెడ్డి. పిలుచుకొని వచ్చి ఊరందరినీ చేర్చి అతవా ఏప్ప ఇది చూడండి అప్ప, ఇది జయరామ్ రెడ్డి అన్నకి వద్దు, మీకే వద్దు, నాకు తోచిందని చెప్తాను, డాక్యుమెంట్స్ చూడప్ప అంటే లేదు నాకు తోచిందని చెప్తాను, మీరు అర్థం పెట్టుకోండి వాళ్ళు అర్థం పెట్టుకోండి అని. అర్థం పెట్టుకున్నాక అందములు బాగా మాదే కాదు, దేవస్థానం జాగా వాళ్ళకి బేజాన్ ఉంది. సుమారు 14-15 ఎకరాలు ఉంది. లేదు అట్లా జమీనే నీకు కావాలంటే పుట్టుకతో ఎవరు జమీన్లు ఎత్తుకొచ్చేలే, చచ్చిపోయినాడు ఎవరు ఎత్తుకొచ్చేలే. లేదు నీకు అట్లా జమీన్లే కావాలంటే వచ్చేది మా దాంట్లో చేసుకోండి కదా, దీంట్లో 2 గుంటలు ఇచ్చిస్తాం రా, ఎత్తుకొని పోదు, ఏమో ఎత్తుకొని పోయింది
నీకు అంత అభిమానం ఉంటే జమీన్ల మీద దానికి కూడా మేము వెనక్కిపోయాము. దేవస్థానం దగ్గర దేవస్థానం కావాలి. జతకే హనుమంతోళ్ళు ఉంటారు. హనుమంతోళ్ళకి దీనికి స్టార్టింగ్లో ఏమీ సంబంధం లేదు. సుమారు సార్లు మా ఊరు పోయి అడుక్కుంటే కూడా ఎక్కువ వచ్చిండలేదు. 2021లో ఎప్పుడు ఇదైనా ఊరోళ్ళది కాదు, దేవస్థానంది, ఇది జయరాం రెడ్డి కాదు, దేవస్థానంది అని చెప్పి 2021లో అవుతుందో అప్పుడు ఆయన ఖాతాకి వేసుకుంటాడు. మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఖాతాకి వేసుకుంటే ఇది కాదప్ప అని చెప్పిందని హనుమంతోళ్ళు అప్పుడు చెప్పి, అప్పుడు ఆయప్ప రాలేదు, ఇది ఊర్లో ఇట్లా చేసేది బాగలేదు అని చెప్పేసిందని ఊరందరినీ కూర్చోపెట్టి రాత్రిలో 2 గంటల దాకా అడుక్కునేది. మాకంతా బేజారైపోయి, ఏంపో నువ్వు ఇట్లా అడుక్కుంటా ఉండవు అనేసి మాకు బేజారయ్యా. ఏంపో ఉండే డాక్యుమెంట్స్ని లేదు దాన్ని సృష్టిస్తా ఉన్నాడు ఆయన, నువ్వేం అడుక్కుంటా ఉండవు అని మేము అడిగిన దానికి ఆయన కొనుక్కొనేసి ఊరు విచారం మీకు తెలియదు, ఒక మనిషి దూరం అయ్యేది చాలా మంచిది కాదు అని చెప్పిందన్న జయరాం రెడ్డి అన్న నీ 2 చేతులు పట్టుకుంటాను అని చెప్పేసి 2 గంటల రాత్రి దాకా అడుక్కొని వద్దు మనం ఇట్లే ఉందాము ఆయన ఏమన్నంటే మీరు మగవాళ్ళు అయితే డాక్యుమెంట్స్ తాంటారు అని. ఈ మాట అనేవాయన, మీరు మగవాళ్ళు అయితే మీరు డాక్యుమెంట్స్ తాంటారు అని. సరే ఆయప్ప ఇంక నువ్వు మించిపోతే ఏం చేయక అయ్యదు అని, ఇంకేం పా అని, ఏం పా చేతాము నేను మాట్లాడిన దానికి ఊరాళ్ళంతా అనుకుని చూడను తప్ప నువ్వు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు ఊర్లో లేదు, ఊరి విచారం నేను పిల్లదు, ఇప్పుడు నువ్వు మెంబరు మాకు దేవస్థానం చేసేయాలా, మాకెవరికి వద్దు దేవస్థానం మాకు చేసేయాలా అని చెప్పి అడుక్కోండి వైన్ పోసి. అన్నం కాయప్ప సుమారు సార్లు అడిగితే కూడా రాలేదు. మళ్ళీ అన్నం కాయప్ప వచ్చా, డాక్యుమెంట్స్ ఏమో చూసా కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్పా, అన్నం మేము పోతుంది. ఊరికైనా ఆయప్పని ఎత్తుకొని పోయిస్తే హనుమంత్ చేస్తాడు, ఆ కేసు పెట్టిస్తాడు, ఈ కేసు పెట్టిస్తాడు, ఇంకొక అట్రాసిటీ కేసు పెట్టిస్తాడు. వారికి ఏమన్నా అయితే అది ఏదో ఒక దాంట్లో జయరాం రెడ్డి చెప్తా ఉన్నాడు, చిన్నోళ్ళకంతా తాపిసి తోడుకొని వస్తాడు చెప్తా ఉన్నాడు. తాపించేదానికి ఏదేం పాలాడలేకపోతే పాలనుకున్నాడు ఆయన. ఈ కాలంలో ఎవరు దీంతో సహజం లేదు, అందరూ అట్లా వాళ్ళే ఉంటారు 190%. మన్యాగా వీడియోస్ చూపించినారు. ఈ చైర్లు వేసి సుమారు 4 గంటలు అయింది. ఈ హాల్లో వచ్చి ప్రతి వారము సంఘాలు నడుస్తాయి. వాళ్ళ సంఘాలు చూడి మన కూర్చోబడింది చైర్ల మీద అని చెప్పి ఇవి ఉన్నాయి కదా చైర్లు, మగవాళ్ళు చేరుకుంటాము 45 మంది చేరుకుంటాము మామూలుగా. ఆడవాళ్ళు వచ్చిండేది ఆ పక్క ఆ కూర్చోడేది వాళ్ళు ఎప్పుడు జమానాలో ఎప్పుడో ఏంటి ఏమిటికంటే వాళ్ళు సంఘాలు కూర్చుంటారు కదా, వాళ్ళు చైర్ల మీద కూర్చున్నారు ఆడవాళ్ళు పాపం. వాళ్ళు బుక్లో పేపర్లో పెట్టుకుని అటు కూర్చోంటే దాని ఎత్తుకుని వచ్చేసి వారము చెప్పిస్తాడంట హనుమంతప్ప అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసేది. వీటిని పట్టుకొని వస్తే శ్రీధర్ రెడ్డి ఎగది రూపం మేడం దగ్గరికి ఒకసారి పోతుంది. ఒకసారి పోయిందనా, మేడం మీ ధర మా ఊరు ఇట్లా అవుతా ఉంది, జయరాం రెడ్డి నుంచి చాలా తొందర అవుతా ఉంది ఊరికే, అదేమో ఉండేది వచ్చే డాక్యుమెంట్స్ చూసి నువ్వు వేరే ఏం చేయొద్దు, ఊరందరూ ఒకటి నుంచి కాలుతా ఉండరు, డాక్యుమెంట్స్ ఏముంటే దాన్ని చూసి నువ్వు చేయండి అంటే ఆಯ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ అని చెప్తే కూడా చూడలేదు. మళ్ళీ రెండోసారి ఎత్తుకొని బేలల్ గోవింద్ గౌడ్ ఎక్కిపోతుంది. ఆతకు అడిగిన దానికి యో నువ్వు కూర్చోవయా అన్న నువ్వు చెప్పన్నా, మాటికి ఇదే మా డాక్యుమెంట్స్ చూడలేదు, చూడకుండానే ఈయనకు ఇంకా సపోర్టు ఆపోతే మొన్న ఖాతా కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు పోయినారు. పొద్దున్న ఏంది సైన్లు ఏమే అప్పీల్ పోయేదానికి, సాయంత్రం ఇంకా ఎండార్స్మెంట్ ఇచ్చేదానికి సైన్లు కావాలా. ఆ టైంలో ఫైనల్ స్టేజ్లో శ్రీధర్ రెడ్డి ఆడే వచ్చా, మేము ఆడే ఉన్నాము. నీకు ఈ శ్రీధర్ నీకు దానికి సంబంధం ఏంపా, మా ఊరు విచారం లేదు, మాకేమన్నా స్వార్థానికి కావాలనుకోండమ్మా, ఊరందరూ దేవుని కారణంకి కావాలంటా ఉన్నాము. లేదు నీకు తెలిసిండేవాడు కదా డాక్యుమెంట్స్ చూడప్పా ఇట్లా తప్పు ఉంది ఇది, నువ్వు ఇప్పుడు జనాలు నమ్మించి కోర్టును నమ్మించి తప్పు డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసిండవు లేదని చెప్పలేదు. ఏం ఒరిజినల్ కాదు ఇది, లోకాయుక్త అంటే 100% ఎవరో దీనికి పాల్పడినారో అందరూ శిక్ష అనుభవించాలి, తప్పింది కాదు. ఏమో కానూనికి మనమేమి మించిపోయిన వాడు కాదు. అట్లా ఉండేటప్పుడు వీని చెప్పిండొచ్చు నాపోతే వద్దనా ఇది మనకి ఇట్లా జమీన్ ఇది దేవస్థానంది పక్కాగా ఉంది అని చెప్పి నువ్వు తెలిసిండేవాడు తిరువలికే ఉండేవాడు శ్రీధర్ రెడ్డి కూడా చెప్పిండొచ్చు నువ్వు జరం రెడ్డికి వద్దప్ప ఇది అనేసి. అట్లా వాడు నువ్వే ఆయనకి పోయి లేనివంతా కుట్టి చెప్తా ఉంటే మళ్ళీ వచ్చి నాకేమీ తెలియదు వాళ్ళ ముఖమే చూడలేదు అని చెప్తాడు శ్రీధర్ రెడ్డి. అదే ఊర్లో పెళ్లి చేసుకొని 12 ఏళ్ళు అయింది ఆ చిన్నోడు.
12 ఏళ్ళు పెళ్లి అయ్యే 4 బిడ్లు, వాళ్ళ ఇంటికి వీళ్ళింటికి 3-4 ఇండ్లు తేడా. ఆ ఊర్లో ఏం వేలాంతరి ఇండ్లు ఏం లేదు, ఉండేది ఖాళీ 80 ఇండ్లు. ఈత నుంచి 2 కిలోమీటర్లు బూడిదమిట్ట. ఆ బూడిదమిట్టికి ఈడికి 2 కిలోమీటర్ల మనిషి, నాకు వాళ్ళ మగాలే తెలియదు ఉంటాడు. సత్తే వాళ్ళు బామ్మారితే దూరమోడు కాదు, వాని కూడా నాకు తెలియదు ఉంటాడు. ఆయనకి మనసాక్షి ఉందే ఆయనకే? హనుమంతప్ప టార్గెట్ ఏమిటికప్ప మీకే? ఏమన్నా ఉంటే రాండా, ఇప్పుడు కూడా వచ్చి ఊర్లో వచ్చి కూర్చొని డాక్యుమెంట్స్ చూడి, వాళ్ళు చూడి పర్ఫెక్ట్గా ఏముంటే దాన్ని వచ్చే ఎక్కడుంటే అక్కడ మాట్లాడు. ఇప్పుడు మేము దుష్మానులుగా చేయలేదు. దేవస్థానంలో వస్తారు, పూజ చేసుకొని పోతారు. ఊరికైనా దేవస్థానం కట్టిస్తుంది అంటావు. యాడ కట్టించినావు నువ్వు కూడా కట్టిస్తువా? మేము ఇవ్వలేదా దుడ్లా? మేము ఇచ్చినాం కదా, ఊరోళ్ళు సుమారు జనాలు ఇచ్చినారు కదా. నేను ఒకడే ఇచ్చినావు అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్పిస్తే అది అవుతుందా? మాకు దేవస్థానం పోతే బిగ్ మేస్తారు ఉంటావు. నీకు సమాధానమైన మాట చెప్పేదానికే వచ్చేదా? మీ ఆడవాళ్ళంతా వచ్చి చేసుకొని పోయేదా పూజలో? నీకు సరిపోతుందా? లైట్లు పోసింది అని చెప్తావు, లైట్లు వేయలేదు అని చెప్పేసి. మొన్న కృష్ణ అడుగుతుంది, నువ్వు చేసిన వీడియోస్ చూసి నేను అడుగుతుంది, లైన్ మ్యాన్ అడుగుతుంది, ఏం కృష్ణ ఇట్లా వాళ్ళు కరెంట్ కట్ చేయండి అవునేం పాయింట్ మే వాళ్ళు కృష్ణ అనుకుని ಹೋಗೋಣ ఆయన కరెంట్ బిల్ కట్టిಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ఓపెన్గా చెప్పా కృష్ణ. నీళ్లు రాలేదు అని చెప్పి నీళ్ళు కట్ చేయండి అరుణ్రీ. చూడు ఈ వీడియోలో ఉంది, నీళ్ళు కట్ చేయండి అది కాదు. ఆడ మాన్ ఒకటి ఉంటే ఆ మాన్ లేని ఏర్లు గురించి ఈ పొద్దు ఓపెన్ చేసినారు. ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏం కాదు సరే ఇవి పగిలిపోయిన దాంట్లో పైపులో సరుకుండే ఇవి రాగి మానవి ఏర్లు ఇవి చూసి కదా. వీటిని చూసి మాకు నీళ్ళు కట్ చేసినాడు. చెప్పేదానికి కూడా సరిపోవాలి. లేదు మాకేమన్నా నువ్వేమైనా దుష్మానా? ఏం లేదే. ఇప్పుడు రా ఊర్లో కూర్చో మాట్లాడు, అందులో ఒకటి ఏమైనా ఎత్తుకొని పోయేది ఏమన్నా ఉందా? ఏం లేదు కదా. కోర్టులు కచేరీలు ఏమవుతు రా కూర్చోను. నా తప్పు అయిపోయింది తప్ప అని చెప్పు. ఇప్పుడు కూడా ఎవడు ఏం తప్పు చేయనోడు ఏం లేదు ఈ సమాజంలో. అందరూ తప్పులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఊర్లో ఇంకా సుమారు జనాలు ఖరాబ్ జమీన్లో పోయి ఉంటారు. నువ్వు ఒకడే మంచిగా పొజిషన్ అని చెప్తా ఉండదు. కాకపోతే దేవస్థానం నేను చెప్పేదానికోసం మాకు కావాలంటాడు. పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి నీకు చెప్తా ఉన్నాము, నువ్వు విను. ఊరందరికీ మించిపోయి నేను ఒకడే ఒకటి అని చెప్పి బిడ్లకంతా నూరు పోసేది ఏం నీకు అంత అవసరమా? ఏమో తెలుసుకొని ఇప్పటికైనా నువ్వు వస్తే సరే, లేదంటే లోకాయితో అది ఇది అంటే దానిపై నీ ఇష్టము. ఏమేమి చేయాలో అన్ని బయట వస్తాయి. మా ఊరు చాలా హింసిస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాడు నేను చదువులేదు, నాకేమి తెలియదు అని చెప్పిండు. నా వీడియోలు అంతా చెప్పినాడు. చదువుకునే 13 మనిషిది జమీను యామారిచ్చి వాడు చేసుకున్నాడు, లోన్కి పెట్టినాడు. అది కాకుండా 13 మనిషిని యామారిచి చేసుకున్నాడు. ఇది కాకుండా వాంది 2010లోనే ఉంది వాంది హిస్టరీ. ట్రాక్టర్లు దొంగిలిస్తూ ఉండే, మోటార్లు దొంగిలిస్తూ ఉండే, కేబుల్ దొంగిలిస్తూ ఉండే, సైకిల్ దొంగిలిస్తూ ఉండే. అంతా దొంగిలిచ్చి చిక్కుపోయి బేళ్ళు వేసుకొని కూడా ఊర్లంతా తిప్పినారు వాడిని. బేతమన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వాని ఫోటో ఉంది. మన్నేమో లంచం ఇచ్చి ఆ ఫోటో తీపిచ్చేసినాడు, చూడండి పోయి కావాల్సింటే. వాని హిస్టరీ అంతా ఉంది బేతమన్ స్టేషన్లో. అట్లా వాడు ఏమి తెలియదు, నాదేం చదువులేదు అంటాడు వాడు. కానీ వాడు యామారిస్తా ఉండేది గవర్నమెంటే యామారిస్తున్నాడు సార్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి తహసీల్దార్ వచ్చి గవర్నమెంట్ జాగా అని చెప్పి బోర్డు వేసినాక దానే పోయి నా ఖాతా చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కేసులు వేసి నా ఖాతా అయ్యేటట్టు చేయండి అని చెప్పి చేసినాడు. అంటే వానికి ఏం తెలియదు, ఎందరిని యామారిస్తున్నాడు వాడు. 13 మనిషి జమీన్లు చేసుకుని లోన్ పెట్టినాడు. నేను తిరిగా చెప్పింది నేనేం చేయలేదప్ప, నేను చదువులేదప్ప, నాకేం తెలియదప్ప అంటాడు. ఇట్లా చేసే తెలుసిన వానికే ఊరికే హనుమంతప్ప నుంచి చెప్తాడు. హనుమంతప్పని పోయి అడుక్కునింది వాడే. ఊళ్ళో చాలా గలాట్లు ఉంది, ఏమైనా వచ్చిందని శరీరప్ప అని కాళ్ళు పట్టుకున్నా. అంతా ఊళ్ళో చేరి ఆయప్ప యాది ఎలక్షన్ అయిపోయినాక మాట్లాడదామని చెప్పి అన్నాక తిరిగా బాలయ్య గోవిందగౌడ్ని ఎవరైనా తోడుకొని వచ్చా. అత వచ్చి గోవిందగౌడ్ ఏం చెప్పంటే అప్ప అర్థం మనకి ఇష్టండా అర్థం మీరు పెట్టుకోండి అని హనుమంతప్ప చెప్పా. హనుమంతప్ప ఏం చెప్పా, అప్ప నాది ఒగింది కాదు, మా అబ్బాయి కాదు నేను చెప్పాకే ఊరాళ్ళందరిది ఇదే, ఊరాళ్ళందరూ ఒప్పుకుంటే నాదేం తొందర లేదప్ప అని చెప్పినాడు హనుమంతప్ప. ఊరికైనా వాయిందని చెప్తాడు, అంతా నేర్పిస్తాడు. హనుమంతప్ప ఏమీ లేదండి పాట. మేము అడుక్కునే దానికి ఊళ్ళో గలాట్లు వద్దు దానికి కాదు సార్. మా ఊళ్ళో ఉండేది 120 ఇంట్లో. నువ్వు న్యాయం కట్టు, ఒక మనిషినా నీ పక్క వద్దా? నువ్వు న్యాయస్తుడైతే నీ పక్క ఒకడన్నా వచ్చిండో ఎలా నీ పక్క. వీడియో వాడు చెప్పినాడు కదా, వీడియో వాడు అడుగుతుంది కదా కదయ్యా 120 మనుషులు ఉన్నారు కదా మీ ఊరిలో. 120 మనుషులు ఒక ఇల్లన్నా లేదు, మీ పెద్ద ఏళ్ళు ఉన్నారు కదా, మీ పెద్ద ఏళ్ళు కూడా నీకు సపోర్ట్ లేదు కదయ్యా. నీది ఎంత న్యాయం ఉందని వాళ్ళు అడుగుతుంది కదా వీడిని.
అంతా పరంపోకే సార్ వాడు ఊరికైనా అన్ని ఊర్లని ఆమరిస్తాడు వాడు. గవర్నమెంట్ జమీన్లని ఆమరిస్తాడు, పక్కలో ఉన్న జమీన్లని ఆమరిస్తాడు. గనాలు ఉండేది, దావులకు అడ్డమేసేది, యారు దావులకే ఇడిచేలేదు వాడు. జమీన్ పక్కలో ఉంటే దావులంతా జేసీబీ లోడేసేది, ఇడిచేలేదు జాగాలు. అంత కఠినమైన పొందిస్తా ఉన్నాడు సార్ మా ఊళ్ళో వాడేం అంత సామాన్యుడు కాదు. వానికే సపోర్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ కూడా. నువ్వు చేస్తాడు తప్పు, దేవస్థానం దేవస్థానం పీడని చెప్పొచ్చు కదా గవర్నమెంట్ వాడు కూడా. వానికే సపోర్ట్ ఎట్లా చేస్తుంది గవర్నమెంట్? డాక్యుమెంట్ ఉంది, తహసీల్దార్ వస్తే సర్వే చేసింది, తహసీల్దార్ వచ్చి గవర్నమెంట్ జాగా అని చెప్పి బోర్డు వేసింది. అట్లా జాగాని వాళ్ళకి ఖాతా చేయమని ఎట్లా ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు? అంత వాళ్ళ సపోర్ట్ సార్. బాలయ్య గోవింద్ వాడు సీతారెడ్డి నేను ఆ పక్కలకి పోయి తప్ప నాకు దానికి ఏమి సంబంధమే లేదప్ప అంటాడు కదా. ఎప్పుడు చూడు వాడు కూడా తిరుగులాడుతూ ఉంటాడు కదా. వాడే సపోర్ట్ చేసేది. వానికి లేనివంత జయరాం రెడ్డికి ఏమి తెలియదు లేదు, ఈయన నేర్పించేది అంతా. ఎన్నికలకు నేర్పించేది ఊరోళ్ళ మీకు తెలియదు. ఊరికనే హనుమంతప్ప అట్లా చేస్తాడు ఇట్లా చేస్తాడు హనుమంతప్పకి రూపేసేది. హనుమంతప్పని అడుక్కొని వచ్చింది వాడే, సెటిల్మెంట్ చేయమని చెప్పింది వాడే, తిరిగా సెటిల్మెంట్ ఒప్పుకున్న పోయింది వాడే. హనుమంతప్ప ఏం చెప్పా, బాలయ్య గోవింద్ కూడా అది మీరు పెట్టుకోండప్ప, అది మనకి ఇచ్చేటప్ప అని. హనుమంతప్ప చూడప్ప నాకు ఒగింది కాదు ఇది, ఊరోళ్ళది ఇదే, ఊరోళ్ళతో ఒప్పుకుంటే అదేం తొందర లేదు అని. మేము ఊరోళ్ళు ఒప్పులేదు అన్నకు హనుమంతప్ప అయ్యాను తప్ప అని. అందుకు ఊరికే వాని మీద ఎత్తుకట్టేది ఇంతంతా చేస్తున్నాడు సార్. చాలా మా ఊరు చాలా హింసిస్తున్నాడు వాడు. అందుకే గవర్నమెంట్ దాన్ని ఏమైనా సెలవు తీసుకొని అది మా గవర్నమెంట్కి జాగా దేవస్థానం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. దాంట్లో వచ్చేసి మా నాయన చెప్తా ఉండే ఓపిరెడ్డి అనే కొడుకు వాడు జయరాం రెడ్డి. మా అబ్బాయి ఏం చెప్తానంటే ఓపిరెడ్డి చెప్తా ఉన్నాడు ఇట్లా మేము ముందు ఊర్లోకి పోతా ఉంటామే, గొర్రెలు దొంగ తీసుకుని వస్తూ ఉంటామే, గొర్రెలు కోసి తింటా ఉంటామే, ఆడ కళంగరికాయలు దొంగ కళంగరికాయలు కుక్కలు వస్తూ ఉండే, కుక్కలు దాని పెట్టుకుంటే రెగ్యులేసి కళంగరికాయలు కుక్కలు తింటా ఉంటామే. ఆయన అట్లా ఉండి పెట్టుకుంటున్నప్పుడు జయరాం రెడ్డి వాడేంటంటే చిన్న సైకిళ్ళు ట్రాక్టర్లు అంతా దొంగిలిచ్చే వాడు దీనికి పోయి టెస్ట్కి పోయి ఇప్పుడు చేసి కూడా ఇప్పుడు దీనికి వచ్చినాడు భూమి దొంగిలికి వచ్చా. మన మాత కూడా 5 గుంటలు దొంగిలించుకున్నాడు. మన అన్ని కొట్టి తిట్టి కేసు కంప్లీట్ అయింది. మా తోటలన్నీ దొంగిలించినాడు, మానే దొంగిలించినాడు వేసినాడు. ఇట్లా చేస్తున్నాడు వాడు. చాలా రాంగు, చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు, ఊరోడంతా కాల్స్తున్నాడు. అదొకటి. ఇంకోటి ఏమిటంటే హనుమంతప్ప తప్పు చేస్తున్నాడు అని ఊరికైనా చెప్తాడు. హనుమంతప్ప తప్పు చేయలేదు. మేమే మాకు తిట్టి చాలా అయిపోయి మాకు కావాలా, నువ్వేమో దీనికి ఎత్తుకుడు షేర్ చేయని చెప్పి మేము పిలిచిన నిజము వచ్చినాడు. ఊరినే చూస్తా ఉన్నాడు కానీ వాని పక్క ఏం చేయలేదు. మా పక్క ఊరు కాపాడాలని, దేశం కావాలని బాధపడుతున్నాడు. చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు, చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాడు, మాకు చాలా బాధపడుతున్నాడు. వాడు వచ్చిందే ఎవరు చూసినా నీ యాని నీ అమ్మ అనేది కొట్టిపెట్టాడు. మేము కూడా తిట్టినాం మమ్మల్ని కొట్టినాడు. అది కంప్లీట్ పోయింది వాడి మీద. పొయ్యి కూడా వాడు తెగ్గలేదు. ఏం తెగ్గు వాడిని కొట్టుకో మన వచ్చి కొట్టినాడు మన వచ్చే. ఎంతో వయసు నాకు 65 ఏళ్ళు. వాళ్ళ అబ్బాయి నేను క్లాస్మేట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తా ఉండే ఇటు దొంగరా అని. మా అబ్బాయి చెప్తా ఉండే ఇటు దొంగ నా కొడుకురాయలు అని. ఈ ప్రీతం దొంగలు వాళ్ళకే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే దీనికి కారణమా గవర్నమెంట్కి ఏం సిగ్గుమని లేదా మాట్లాడే న్యాయం కదా మాట్లాడాలా. వచ్చేదే వాడు డాక్యుమెంట్ దొంగకే సపోర్ట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఇంకేం గవర్నమెంట్ ఉండేదా మా రైతులు కాడించాక మా అవసరం పెట్టాలదా మనకే? దాన్ని ఏమో చూసి ఇచ్చాడా అది మన ఫస్ట్ టైం చెప్పు. నా పేరు శివశంకర్ రెడ్డి, మా డాడీ పేరు జయరాం రెడ్డి. మాకు అన్న తమ్ముళ్ళు వరుస అవుతారు జయరాం రెడ్డి వాళ్ళు. మా నాయనను ఆ జయరాం రెడ్డి ఫుల్ క్లోజు. అదే తన సుబ్బారెడ్డి నేను మా క్లోజే. అట్లా ఉంటుమే అన్న తమ్ముల తరనే ఉంటుమే. ఈ అగ్గతొప్పది గలాటకు వచ్చేసి ఇట్లా గవర్నమెంట్ జాగా అనేసి ఇమ్మని అనుకుంటున్నాం. ఊళ్ళో అంతా న్యాయమంతా చేస్తే ఒప్పిస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. మీ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్ ఉంటే డాక్యుమెంట్ ఎత్తుకోరండా, లేదంటే ఇచ్చిరండి అని చెప్పి సరే ఆయన హనుమంతల్లో సరే డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా నీ దగ్గర ఏమో ప్రూఫ్ చేసుకోబో అని చెప్పేసి కోర్టుకి వేసిరి. వాళ్ళ దగ్గర ఏమే కానీ డాక్యుమెంట్ లేదు. ఇదే ఊర్లో మా మామకోళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి వీళ్ళ జమీన్లో వాళ్ళ జమీన్లో గలాట్ ఉండే. అప్పుడు అందరు కూడా ఉండినప్పుడు బాగానే ఉండరు బిడ్డలో ఊరో కూడా. అప్పుడు వీళ్ళు ముందు ఇట్లా ఖాతాకి వేసుకున్నాను సైన్లు ఏంటంటే మా నాయన వేసినాడు జయరాం రెడ్డి అనే వాళ్ళు. 13 మనుషుల దగ్గర సైన్లు వేపించుకునేసి అది ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉండేది. అప్పుడప్పుడు 62లోనో 65లోనో మాకు ఖాతాకి వేసుకున్నారు, మాకు అయింది అని చెప్తారు. యావదే కానీ ఏం లేదు, వాళ్ళ దగ్గర ఖాళీ డాక్యుమెంట్ ఉండేది. ఈ 13 మనిషి సైన్లు అయినది అది ఒకటే, అది ఇడిసి వేరే ఏం డాక్యుమెంట్ లేదు. మళ్ళీ ఏమన్నా అడిగితే అది ఇది అనేసి జాతిని ఎత్తుకెడతారు. ఈ చుట్టుపక్కల అంతా రెడ్డిస్ వాళ్ళు అంతా పిలుచుకొచ్చింటారు. మేము రెడ్డోళ్ళే కదా. ఈ చుట్టుపక్కల అందరూ రెడ్డోళ్ళు వచ్చి న్యాయం చేసిరి. ఆ న్యాయం కూడా వాళ్ళే తిట్టేసి వెళ్ళిపోయారు ఊర్లో. ఏమరా వీళ్ళు ఇట్లుండారు వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ చుట్టుపక్కల రెడ్డోళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా ఏమో ఎక్కువగా మాట్లాడతామంటే మీ అబ్బదేవదన్న ఉంటే
ఈరా అని అడిగిన దానికి చుట్టుపక్కల కావాల్సింటే రెడ్డోళ్ళని అడగండి, రెడ్డోళ్ళు అనేసి ఈ చుట్టుపక్కల అంతా ఎత్తుకెడతా ఉన్నారు హనుమంత్కి డాడీ నేమ్ తేవాలనేసి. అట్లంతా చేసుకుని వచ్చిరే. ఇప్పుడు వాడోడు శ్రీధర్ రెడ్డి బూడిమిట్ట, వాడి హిస్టరీ ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లో అడగండి, రామసాగరంలో అడగండి, మాదేపురంలో అడగండి, సేడిపిల్ల అడగండి, పక్క ఊర్లో వద్దు మెయిన్ వాళ్ళ ఊర్లో అడగండి వాడు ఎంత మంచోడు అనేసి వాళ్ళ ఊర్లో అడగండి. వాడంత షెడ్ ఎవడు లేదు, అంత షెడ్ వాడు. ఒక్క పని కూడా ఎట్లా తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లల ముందుకే గలటిపోయినాడు, కొడలు ఎత్తుకోపోయినాడు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ అమ్మ మీద రేప్ చేసిన కట్ట ఎత్తుకోపోయి కేసు పెట్టినాడు. అంత బ్యాడ్ వాడు. ఎత్తుకొచ్చేసి హనుమంతు ఎగ్గెట్టేదంట. ఈ మాటలు అయితే పిలిచి ట్యూషన్ చెప్పించిన అక్కడ చెప్పించేది యావంటే అవి నోటికి ఎంత వస్తే అదంతా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఊర్లో 120 ఇండ్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళు 3 ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఈ పొద్దుడికి వాళ్ళు ఏమన్నా చేయాలంటే మాట చెప్తాండేది, అది చేస్తారు, నీళ్ళు కట్ చేసిండారు, కరెంట్ కట్ చేసిండారు అని అంతా చెప్తా ఉంటారు న్యూస్లో. కన్నా ఈ పొద్దుడికి ఒక తొందర లేదు. వాళ్ళు పూజకి వచ్చేందు ఊరాలంతా వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ లజ్జకి రాలే. ఆ దేవస్థానానికి వాళ్ళే కాబట్టి ఆ లజ్జకి వాళ్ళు వస్తాను పూజకి. మేము రావద్దండా పైన వేస్తాము అవి ఏం చెప్పిండే, వాళ్ళ లజ్జకి రాలేదు. నీళ్ళ వాటర్ మ్యాన్ అడగండా నీళ్ళు పోతా ఉన్నాయి, కరెంట్ స్తంభాల్లో కరెంట్ ఉంది, అన్ని అడగానే ఉండే. ఊరికన్నా ఏమంటే అది న్యూస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏమంటే అది చెప్తా ఉంటారు. ఆ శ్రీధర్ రెడ్డి చుట్టుపక్కల ఎందరుండారు రెడ్డి సార్, వాళ్ళ చుట్టాలు ఎందరుంటారు. వీళ్ళు ఊరు రాందే అప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక నాడు వచ్చి న్యాయం చేసినారు. ఆ న్యాయంకి జయరాం రెడ్డి ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిసిరే వీడు సరిలేదు అనేసి వెళ్ళిపోయి. ఇప్పుడు కొత్తగా మా అమ్మ అనేసి శ్రీధర్ రెడ్డి సురువైనాడు. వాడిని ఇంకనూ చాలా బ్యాడ్ ఏం తెలుసు. ఆల్రెడీ మా ముందు కింద అటాక్ చేయించిండ్రు, నాకే సురేష్ అనేసి అటాక్ చేయించిండ్రు. అప్పుడు అట్లే వచ్చి కొట్టరే వెళ్ళిపోయారు. అనక కేసు అయిన దానికి మా మీద వాళ్ళు కేసు వేసి మేము కొట్టేసినాము అనేసి అది కోర్టు కేసు అయింది. మళ్ళీ మన జరిగిన దానికి చెప్పిన దానికి 47 ఏళ్ళు నాకు ఏజ్, ఎవరో వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు తెలీదు అంటాడు. ఈడుండే బూడిమిట్ట మామ కావాల, మానే కావాల. సురేష్ అనేది ఆ ఊరు అల్లుడు, నలుగురు బిడ్డలు తండ్రి. 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు ఆయన పెండ్లి. ఆ చిన్నోడు తెలీదా, 47 ఏళ్ళ సర్వీస్ నాకే వాళ్ళిద్దరు ఈ పొద్దుటి మొగమే చూడలేదని చెప్తా ఉన్నాడు. చాలా హింసిస్తున్నాడు. ఏమంటే జాతి అనేసి మేము క్లాస్మేట్ వాళ్ళు ఒకే తట్లా తింటాము, మాకు ఆ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏమీ లేదు. ఈ చుట్టుపక్కల అడగండి రాక్షంద్రం అంటే ఏమనేసి అడగండి. అన్నా తమ్ముళ్ళు ఎట్లుంటామో దానికన్నా ఎక్కువగానే ఉంటాము. 5 జాతులు ఉన్నా కూడా ఈ పొద్దుడికి ఏమన్నా పండుగ కానీ ఏమైనా పర్స్ కానీ ఏమైనా కానీ లేవు, అంత ఒక్కడుగా ఉంటాము. ఇది ఊరికి హనుమంతు అనేసి హనుమంతు పేరు చెప్పుకొనేసి చాలా వాడుతూ ఉన్నాడు. వాడు శ్రీధర్ రెడ్డి రాజకీయంలో దూరం అయిపోయినాడు, అట్లా ఇట్లా అని చెప్తున్నాడు. ఆ రామసాగంలో కింద గలాటాయ ఆపొద్దు కూడా తెమ్మే అన్నారు శ్రీధర్ రెడ్డి. చాలా ఇట్లే బ్యాట్ చేస్తున్నాడు హనుమంతు వాళ్ళని. రామకృష్ణ రెడ్డి నా పేరు, వాని పేరు జయరాం రెడ్డి. లెక్కలేని హింసించేవాడు. ఏమే జమీన్ అంతా మాదే అదే. నా కొడుకు డ్యూటీ ఇస్రోలో వచ్చిందా మా ఇంటికాడ కొట్టింది. గోవింద సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండే, వానికి ఇసుకొలుతాడు, వానికి జమా ఉండే. వాడు ఏం చేస్తాడంటే మమ్మల్ని బలె కాడిచ్చేసేవాడు. ఎవడో జయరాం గాడు ఇంతే కాదు బలె కాడిచ్చేవాడు. చెప్పేది నేను వానికి వచ్చినప్పుడు వీడు అందరూ వచ్చింది మా మంది కొట్టు ఇంటికాడు అని డ్యూటీ కాకూడదు అని. అందుకు నా దగ్గర చెప్పేసిందా చేయనేసుకుంటారు అని జరిగింది. గోయిందో దీన్ని ఇస్తే వాడు సెట్ చేస్తుంటుంది నా ముట్టుకుమా. దానికి కాకుండా దానికి మా చెప్తాను కరెక్ట్గా మన బ్యాచ్ అంతా 2 ఎకరాల జమీను మాకు రిలీజ్ చేసింది వాళ్ళు అప్పుడు. అవునప్పా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. దాని దౌర్జన్యం చేసి పెట్టుకుండ్రి, సత్యమైన మాట. దౌర్జన్యం చేసి పెట్టుకుండ్రి. ఇల్లు కట్టకుండా చేసిన మమ్మల్ని చాలా పని ఇచ్చినారు మాకే. వాణి జయరాముడు ఫుల్లు ప్రాడు చెప్తాను నేను. ఊరికే హనుమంతు చెప్పేది ఆయన చూడే ఊరికి ఏమో సమాధి చేస్తాడు కానీ వాడిని ఎవరి దగ్గర చెడ్లేదు. ఈ మున్నా కొడుకు వచ్చి 9-10 ఏళ్ళుగా పూజ చేయలేడు. ఏడా అగ్గతొప్పులో చేయలేదు. అగ్గ పిల్లలంతా పూడ్చా, దీపాలంతా ఇట్లా పూడ్చా. వాడు చాలా లోకానికి ప్రాడు చెప్పేది. నువ్వు మాకు చాలా తొందర చేయడు, మాకు చేస్తే కూడా పని. ఊరికే మన రెడ్డోళ్ళ ఆడైనా గొంతుకొని తప్పేసి చెప్పేది, వాని తప్పేసి అంతా చూడి ఆయన పాపము మమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువగా కాపాడతాడు హనుమంతం. తప్పు చెప్పుకోడు ఆయన్ని.
చూడు ఆ గంగమ్మ తల్లి సత్యం చేసి చెప్తాను, వాడు ఎప్పుడు క్యాటరిజం పెట్టలేదు. వాని నుంచి ఊరు ఇంత బగాలవుతుంది. వాడు ఏమి వాడిని మొగ్గు మూత వాని సింపెక్క అని ముందు మోసా ఇడీను నాకు చలపోతి శివప్ప, రామకృష్ణారెడ్డి, ఆర్కే సుబ్రహ్మణ్యం, రామకృష్ణ గౌడు కోర్టుకు పోతారు. 2021లో కోర్టు ఇంకా తీర్మానం అయింది. ఇది ప్యూర్లీ గవర్నమెంట్ జాగా అని తీర్మానం అయింది. అప్పుడేం చేసినట్టు డాక్యుమెంట్లు ఎత్తుకొని 21లో హనుమంతప్ప మా ఊరికి వస్తాడు. మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు కోర్టు ఇంకా నోటీస్ వచ్చింది, ఏమో చదువుప్పది నేను చెప్తాను. డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు కోర్టు డాక్యుమెంట్ అంతా చదివిడిస్తే ఇది ప్యూర్లీ గవర్నమెంట్ జాగా అని కోర్టులో తీర్మానం చేయాల్సిన అని మాకు చెప్తాను. మా ఊరికి చెప్తాను అందరికీ. చెప్పినప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలప్ప అంటారు. మనం పోయి తహసీల్దార్ ఆఫీస్ పోదాము, పోయి చెప్తాం, తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి చెప్తాం. పోయి చెప్పిందన్న చెప్పినప్పుడు తహసీల్దార్ వచ్చిందన్న గవర్నమెంట్ జాగా అని చెప్పి సర్వే చేసి, సర్వే డిపార్ట్మెంటు తహసీల్దార్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు వచ్చి సర్వే అంతా బోర్డు ఫిక్స్ చేసి బోర్డు వేసి పోతారు. దానిపైన జయరామరెడ్డి అప్పీల్ పోతారు. అప్పీల్ పోయినాక ఊరంతా దేవస్వామి జాగా నిలబెట్టాలని చెప్పి హనుమంతప్ప పోయి మేము ముమ్మడి చేసి పిలుచుకొచ్చింది ఊరంతా పోయి. హనుమంతప్పకి దీనికి సంబంధమూ లేదు. హనుమంతప్ప కోలార్లో ఉన్నాడు చిన్న బిడ్డ. హనుమంతప్ప పిలుచుకొచ్చింది రాయసముద్రంలో. హనుమంతప్ప రాలేదు ఊర్లోకి. జయరామరెడ్డి మీద హనుమంతప్ప కక్షం లేదు. మాకేం జయరామరెడ్డి మీద కక్షం లేదు. దేవస్థానం ఈ చుట్టుపక్కల రెడ్డోళ్ళు అంటే గౌరవం ఉంది మాకు కూడా. రెడ్డోళ్ళు అంటే 10 మనిషికి మంచి చేయాల. రెడ్డోళ్ళు అంటే దేవస్థానం జగ అక్రమం చేసుకోవాలి. జయరామరెడ్డి వాళ్ళకి ఎత్తుకోపోయిన జమీన్ ఉంది, చేసుకుని సంపాదించుకోవద్దు లేదు. దేవస్థానం 65 ఇంకా 2025 వరకు సర్కారీ మున్సిపల్ దేవస్థానం చెప్పి వస్తుంది. ఇప్పటికీ ఎడాపాడ కావచ్చు, పట్టా బుక్ కావచ్చు, ఆర్ఆర్ బుక్ కావచ్చు, టోటల్ తిరగా కొన్ని కేజాపులో ధర్నీ చేస్తాం కదా. మా ఊళ్ళో 100 మంచి వచ్చి రాబోద్దు ధర్నీకి. వీడియోలో చూసుకొని అందరూ ఊర్లోకి వచ్చి చెక్ చేయమను, ఓటర్ లిస్ట్ చెక్ చేయమను. ఆ వీడియోలో అందరూ పేర్లు ముఖాలు తెలుస్తాయి. చెక్ చేయమను. యావదే ఊరికైనా మా ఊర్లోకి వచ్చింటే ఈ పద్ధతిగా దేవస్థానం జాగ్రత్త మేము ఎంటర్ అయ్యేది. మా ఊరిలో స్వయాబుద్ధిగా మేము వస్తామని చెప్పి ధర్నీకి వచ్చి వాళ్ళతో దేవస్థానం జగకి. జయరామరెడ్డి 65 ఇంకా 25 వరకు దేవస్థానంపేటలో జాగా వస్తూ ఉంది. గవర్నమెంట్ని ఏమాలిస్తా ఉంది జయరామరెడ్డి. నాకు మంజూరు అయిపోయింది. 62లో మా తాత లెటర్స్ తాలూకా ఆఫీస్కి మేము ఇంత బాధ్యత అవ్వాలనుకున్నాము. గవర్నమెంట్ మాకు సహకారం వేయాలని చెప్పేసి ఇప్పటికి మా ఇంట్లో పేపర్ ఉంది. 62లోనే గవర్నమెంట్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో సీలో సైన్ ఉంది. ఇప్పుడు అది 62లో మంజూరు జయరామరెడ్డి ఎట్లా గ్రాంట్ అయిపోయింది. రెడ్డోళ్ళు అంటే చుట్టుపక్కల మాకు గౌరవం ఉంది. ఏమంటే 10 మంది సాయం చేయాల. గవర్నమెంట్ దేవస్థానం జగాన్ని అమర్చాలనా. మునేశ్వరం దేవస్థానము, అక్కదేవత దేవస్థానము, ఎల్లమ్మ గుడి, దొగ్గులమ్మ, పుండిగంగమ్మ, ఇన్ని దేవస్థానం ఉన్నాయి అక్కడ. దమాలోచన చేసి జేసీబీలు పెట్టుకొని ట్రాక్టర్ పెట్టుకొని దమాలోచన చేయాలి, దౌర్జన్యం చేయాలి. హనుమంతప్ప ఊర్లోకి రాలేదు. ఊర్లంతా బొమ్మడి చేసి పిలుచుకొచ్చింది. మా సిద్ధారెడ్డి చెప్తారు కదా, మా చుట్టాలు పోకొద్దా సమాధానంలో మాకు అక్కలేదా అని. నేను చుట్టాలంటికి వచ్చి నువ్వు పోవద్దులే, మా ఊరి విషయంలో నువ్వు ఎలా చేస్తావు సిద్ధారెడ్డి. మీ ఊరి విషయం చాలా ఉంది, నువ్వు మాట్లాడుకో. మీ ఊరి విషయంలో వద్దులేదు. మేము ఆ చుట్టుపక్కల మాదేపురము, రామసాగరము, బూడిదమిట్ట నీ పేరు చెప్తే చాలా గవర్నమెంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు. మీ ఊరు వాళ్ళు బూడిదమిట్టప్పుడు అడగండి సిద్ధారెడ్డి ఎవరు అంటే చెప్తారు. మీకే ప్రెస్కి వద్దు. బాగా నీ పని ఊరు చూసుకో, మా ఊరి విషయంలో నువ్వు చేయొద్దు సిద్ధారెడ్డి. అంతే సార్. నేను బూడిదమిట్ల పెళ్లి చేసుకున్నాను. బూడిదమిట్ల పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు శ్రీధర్రెడ్డి మొన్న మా బాబుకి ఫోన్ చేయను, నా పెళ్ళ మా అన్నకి ఫోన్ చేయడిచి నాకు దిగులు పెట్టించానట్లు చెప్పినాడు. ఇట్లా మీ బాబు వచ్చి ఇట్లా ఆ దేవస్థానంకి తొందర చేస్తున్నాడు చెప్పు అని చెప్పినాడు. మా ఊరు దేవస్థానము మాకు హక్కుంది. ఆయనకి ఏమన్నా శ్రీధర్రెడ్డికి హక్కుంటే వచ్చిదో మాట్లాడి ధైర్యంగా మా ముందు మాట్లాడేసి సాల్వ్ చేయండి. లేదంటే మాకు చుట్టాలకంతా చెప్పి మాకు ఇంట్లో కలపటాలు పెట్టేసి నా పెండ్లమ్మ నా మీద ఒకే గలాట చేస్తా ఉంది. జయరామరెడ్డికి ఆయనకి మామ బామర్లు అయితే వాళ్ళ సంబంధం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి పోనీ మేము వద్దాంలే. ఏమంటే మా ఇంట్లో వచ్చి మా బావకి కానీ చెప్పిడిచి మాకు కలపటాలు పెట్టించి మాకు తొందర చేస్తున్నాడు. ఏమన్నా ఉంటే హనుమంతప్ప అయితే తొందర చేస్తున్నాడు, మాకు అందరికీ చెప్పి దిగులు పెట్టి తోడుకోపోతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ ఊర్లో అందరూ నేను పిలుచుకొస్తాను, 15 మనిషిని నేను పిలుచుకొస్తాను. ఆయన 5 మనిషి పిలుచుకోరమ్మన్నా ఎదురుగా ధైర్యంగా నేను పిలుచుకొస్తాను. ఆ ఊర్లో శ్రీధర్రెడ్డిని 5 మనిషిని పిలుచుకోరమ్మని వెనుక, లేదా 15 మనిషిని నేను పిలుచుకొస్తాను. ఆ ఊర్లోనే 12 ఏళ్ళు అయితే నాకు పెళ్ళయ్యే. ఈ పద్ధతికి ఎవరెక్కడ నన్ను మాట్లాడించాలో. ఆయన ఒకనాడు సంక్రాంతి పండుగ పోయింటే నన్ను పిలిచే ఇంటికి శ్రీధర్రెడ్డి బయట తినేసిపోదురా అని
ఇప్పటికే మన 47 ఏళ్ళ నా వయసు ఇప్పటికి వాళ్ళ మొదలు చూడలేదు అంటాడు. వాళ్ళు నన్ను చూసి నన్ను పిలిచి వాళ్ళ ఇంటికే నాకేమో చెప్పించా దేవస్థానం గురించి. వద్దు, ఓ దాన్ని ఇడిచిడి నీకేమో ఇచ్చేస్తాను, ఏమో అక్కడ ఇంకా తిప్పిస్తాను అని. మాకు అవంతా వద్దప్ప, మాకు దేవస్థానం మిగిలాలా, దాని గురించి మాకు కావాలా, మాకు దేవస్థానం మిగిలితే చాలు, మాకు ఏ తొందర వద్దు, మాకు వచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏమి వద్దు అని చెప్పిండమ్మా. ఈయప్ప వచ్చి సీతారెడ్డి మా బావాళ్ళకి అంతా మా చుట్టాలకి అంత చెప్పిడిచి, మా అత్త వాళ్ళకి అంతా చెప్పిడిచి మాకు తొందర చేస్తున్నాడు. తిరిగా హనుమంతప్ప అంటే హనుమంతప్ప ఏమి లేవుతావా, మేము అడుక్కొని అయిపోయినాయి, కాలు పట్టి మేము తొడకొచ్చినది, రాప్ప మాకు తొందర అయిపోయింది, మేము పిలుచుకున్నాము, అందరికీ దిగులు పెట్టించి కేసులు వేపిస్తాము, అది ఇది అని చెప్పి తొడకపోతున్నాడు చెప్తున్నాడు. ఆయన అదే ఊర్లో ఇప్పుడు వచ్చి హనుమంత వచ్చి ఊర్లో పిలుచుకోపోతున్నాడు జనాల్ని. సీతారెడ్డిని వాళ్ళ ఊర్లో పిలుచుకోమను, 10 మనిషిని పిలుచుకోమన్నాం. దీనికే పోయేది మమ్మల్ని ఆ దీనికే పోయేదో. హనుమంతం మీద ఏమన్నా ఇట్లే ఇచ్చేస్తా అంటే, మా మీద ఏమన్నా ఇట్లే ఇచ్చేస్తా అంటే, ఏమన్నా మాకు తొందర అయితే సీతారెడ్డి కారణము, సీతారెడ్డి జయరాం రెడ్డి కారణం. మాకు తొందర ఏమన్నా మాకేమన్నా ఏడన్నా పోయిన మా వాళ్ళకి కానీ, మా ఊరోళ్ళకి కానీ, మా ఇంటోళ్ళకి కానీ, ఏమన్నా మా చుట్టాలకి ఏమైనా ఎత్తు తక్కువ అయితే కూడా సీతారెడ్డి జయరాం రెడ్డి కారణము. ఏడ దావల్లో చిక్కినా మాకు అడ్మేస్తారో, మన కింద నేసడితో కొట్టిరి, అవంతా ఈయనకి సీతారెడ్డి తెలిసేదామే, ఆయన చెప్పచ్చు కదా, చెప్పేసి ఏం కావాలన్నా ఇచ్చేది సాల్వ్ చేయాలా, లేదు దేని ఉంటే వచ్చి మా ఊర్లో వచ్చి ఇట్లా కదప్ప ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలా. అది కాదని చెప్పేసి మా స్టూడెంట్ చెప్పేది మీ బాబు ఇట్లా చేస్తానంటే, మా ఊరి విషయం మేము మాట్లాడతాము, మీ ఊర్లో నువ్వు నిలబెట్టుకో, లేదు మా ఊరికి వచ్చి నువ్వు సాల్వ్ చేయాలంటుంటే రా, మేము ఒప్పుకుంటాము, సాల్వ్ చేసిపో. ఊరికి హనుమంతప్ప కేసులు వేసి దిగులు పెట్టించి అందరినీ తోడుకోపోతాడంటే మేము అడుక్కోనేది అయిపోయినాయి రాలేదు ఆ జమీన్ కోసం. మేము ఊరోళ్ళు అడుక్కొని అప్ప మాకు ఇట్లా తొందర అయిపోయింది రాప్ప అని మేము అడుక్కోనేది అయిపోయినాయి. అన్నకు మేము అది ఆపత్ కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా అడుక్కున్నాడు అయిపో, ఏం చేద్దాము ఇట్లా అనేసి మేము ఒప్పేద్దో, అర్థానికి ఒప్పేద్దో అని దానికి ఆయప్ప నాకు మీ ఇష్టము, మీ వెనక్కి నేను వస్తానని చెప్పి ఆయప్ప మేము ముందు పోతాడు, ఆయన వెనుక వస్తాను. ఆయప్ప మీద ఇచ్చేసి ఆయప్పని ఇచ్చేలా ఆడ చెప్పుకొని షడ్డు మాటలు చెప్పుకొని ఆయన మీద తొందర చేస్తానంటే ఆయప్పకి సీతారెడ్డికి బాగుండదు. వాళ్ళ ఇంటికే కావాలంటే నేను పోతాను, ఇంట్లోనే పోయి కావాలంటే అడుగుతాను. వాళ్ళ ఇంటికే 70 ఎకరాలు పిలిచినాడు, పండుగ పోయినాడు అంతా పిలిచినాడు. నేను తెలియదండి 47 ఏళ్ళు అంటే ఆయనకి 12 ఏళ్ళు అయింది ఆ ఊర్లో పెళ్లి చేసుకుని. నేను ఎవడో నా ముగ్గురు చూడలేదంట వాడు. పోయి ఇది సుల్లు అనేసి హనుమంతప్ప క్రియేట్ చేసి అనేసి శ్రీధర్ రెడ్డి చెప్పుకున్నాడు కదా. హనుమంతప్పకి దానికి సంబంధమే లేదు. కాల్చుంటే శ్రీధర్ రెడ్డిను బాబు రెడ్డి వీళ్ళు తాలూకా ఆఫీస్ దగ్గర ఉండింది. కాల్చుంటే ఫోటోలు కూడా చూపిస్తాము. ఆడు ఉండిన దానికి ఆయనకి సరే మేము పోయి బస్ స్టాప్ పోతామంటే వచ్చి ఆ మాటల దగ్గర వచ్చి దాన్నేనప్పుడు మేము శ్రీధర్ రెడ్డి గురించి చెప్పిన దానికి ఇది హనుమంతప్ప చేయించినదే, హనుమంతప్ప క్రియేట్ చేసినది అనేసి చెప్పుకోవచ్చు కదా. ఆ పొద్దు శ్రీధర్ రెడ్డిను బాబు రెడ్డి కాల్చుంటే చూడండి తాలూకా ఆఫీస్ దగ్గర వాళ్ళు ఉండింది. ఏమే మమ్మల్ని చూసి ఏమే ఆయనకి సరే మేము బస్ స్టాప్ పోతా అన్నప్పుడు ఆ మాటలు సరిగా వచ్చేసి ఇట్లా అవాజ్ చేసి పోయినది శ్రీధర్ రెడ్డి. హనుమంతప్ప క్రియేట్ చేసిన ఊరికైనా హనుమంతప్పకి దీనికి సంబంధమే లేదు. హనుమంతప్ప రాను లేదు, ఆ సున్ను లేదు, మాకు చెప్పను లేదు. మేము అప్పుడు దుండిన దానికి చెప్పిన దానికి మా మీద సులు చెప్తా ఉన్నాడు. ఏమంటే శ్రీధర్ రెడ్డి హనుమంతప్ప నేర్పించి తొందర చేస్తాడు, ఆ ఊరందరికీ తొందర చేస్తాడు, ఊరందరూ బెదిరిపెట్టి తోడుకొస్తాడు అని చెప్పి చెప్తాడు. ఆయన వచ్చి శ్రీధర్ రెడ్డి మా ఇద్దరికి నన్నే పిలిచి ఇట్లా దిగిపెట్టించా, చూడరా ఇన్నాళ్ళు ఇంకా మీకు ఇట్లేదు, ఇన్నాళ్ళకి మీరు ఇంటి చేస్తే దాని ముందే ఒక జయరాం రెడ్డి ఊళ్ళో కొట్టిరు మమ్మల్ని. అన్నప్ప చీడు ఇప్పుడు శ్రీధర్ రెడ్డి వచ్చిందా మిమ్మల్ని చంపేస్తే కూడా ఎవరు దిక్కులేదు మీకు, మాకు ఎమ్మెల్యే బేలలు గోవింద్ గౌడ్ సపోర్ట్ ఉన్నారు, మీరు ఏం చేసుకుంటే చేసుకోండా, మేము కాంగ్రెస్ చంపేసి కూడా మమ్మల్ని ఎవరు అడిగేవాళ్ళు లేదు. ఈ డాక్యుమెంట్లు కూడా మేము ఏం కావాలో మేము ఇచ్చేస్తా ఉన్నాము. అందుకే కోర్టు కూడా మేము దాన్ని పోయి ఇచ్చేపించే కాలేదు మీ దీన్ని, ఇంకా మేము బెంచ్ని కూడా ఇచ్చేపిల్లదు, ఎవరితో కెట్ చేయాలో కెట్ చేస్తాము అని మాకు దిగులు పెట్టి ఇచ్చేవాడు శ్రీధర్ రెడ్డి.